رب کی بڑائی شاہ کا چرچا کیا کرو، رب کی بڑائی شاہ کا چرچا کیا کرو، ایسا خدا رسول سے سودا کیا کرو، اور اچھی کبی والو بقائے دین محمد کے واسطے ہر سال اسی شان سے جلسہ کیا کرو۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجیل والتورات ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن وفی مقام آخر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پھر اچھی کبی میں برادر مکرم محترم محمود احمد چوہان صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعائے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آج ختم نبوت کے سب سے پہلے چوکیدار کی عظمت کو سلام پیش کروں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر لکھتا ہے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بے تاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش آدم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا کے بھر دیا۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ پیغمبر دو نہ تھا پیغمبر جیسا، کم بولوں گا پر کام کا بولوں گا، توجہ، کم بولوں گا پر کام کا بولوں گا۔ پیغمبر دو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر دو نہ تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب موضوع شروع کرنے لگا، توجہ، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا، ہجرت کی رات پیارے آقا نے کہا علی میرے بستر پہ سو جا، حضرت علی سو گئے، حضرت علی سو گئے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا علی المرتضیٰ جی باہر دشمن آپ شیر خدا سو گئے، باہر دشمن آپ شیر خدا۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے سونے دے، میں سونے کے لیے ہوں، وہ جاگ رہا ہے نا، وہ جاگ رہا ہے نا۔ بڑی توجہ سے سننا، آقا نے حضرت علی کو سلایا، خود چلے صدیق کے دروازے پر، حضرت علی کو سلا دیا۔ کافر آئے حضرت علی سے پوچھتے ہیں نبی کہاں ہے، اب حضرت علی ہے، جھوٹ کیسے بولے، پوچھتے حضرت علی سے مرشد علی سے نبی کہاں ہے، حضرت علی کہتے ہیں وہ تو چلے گئے، کہاں گئے، جہاں جانا تھا، کہاں جانا تھا، جہاں گئے ہیں۔
मजा नहीं है आपको सुभान अल्लाह का। नबी कहा वो तो चले गए, कहाँ गए? जहाँ जाना था, कहाँ जाना था? जहाँ गए हैं। अबू जहल कहता है लोगों अगर नबी को ढूंढना है ना तो पता चलेगा सिद्दीक से। इतनी बात उस काफिर को पता थी, नबी वहाँ होगा जहाँ सिद्दीक है। लोगों 3 चीजें बड़ी प्यारी होती हैं, जान, औलाद, माल, ये 3 चीजें बड़ी प्यारी होती हैं। मेरा दावा है इन 3 चीजों को अबू बकर से बढ़ के किसी ने नबूवत पे निसार नहीं किया। मैं दावे में दलील दूंगा, एक एक जुमले की दलील होगी। अगर आपकी तवज्जो मेरी जानिब रही तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक हिजरत के लिए जा रहे हैं, अपनी बेटी अस्मा को कह के जाते हैं अस्मा घर में खाना पहुंचाना है, खाना लेके जाना है। अस्मा 8 साल की मासूम बच्ची, औलाद वालों, बच्चियों वालों, 8 साल की मासूम अस्मा खाना लेती है। खाना कोई मुर्गा गदा ही नहीं, सत्तू जौ की रोटी, उसे छुपा के लेके जाना है। कैसे लेके जाए? अपने सर से अस्मा ने दुपट्टा उतारा, उसे फाड़ा, 2 हिस्सों में किया। आधा हिस्सा सर पे रखा, आधे हिस्से में बोला बेटा मैंने हाथ बांध के अपने तखय्युलात में अस्मा से कहा अस्मा अपनी चादर को फाड़ रही हो नबी के लिए? अस्मा कहती हाँ देखना गार में मेरा बाबा नहीं अपनी चादर को फाड़। हाय हाय थोड़े थोड़े लफ्ज की दाद दे दिया करो, बखील न बना करो, कह दिया करो सुभान अल्लाह। अस्मा ने खाना लिया, अभी तैयारी कर रही है, दरवाजे पे दस्तक हुई। अबू जहल आया ये पूछने के लिए कि सिद्दीक का पता चल जाएगा तो नबी का पता चल जाएगा। अस्मा बाहर निकलती है, वो पूछता है अस्मा तुझे पता है तेरा बाप कहाँ है? अस्मा कहती हाँ पता है। कहता है बता? अस्मा कहती नहीं बताती। बता? नहीं बताती। जोर का तमाचा मारा, अस्मा के चेहरे पर लोगों एक तरफ से तमाचा लगा, दूसरी तरफ से दीवार लगी, रगड़ खा के नीचे गिरी, बाली दीवार में अटकी, बाली निकल गई कान से, खून बहने लगा। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं जब नीचे अस्मा गिरी, नीचे नोकदार पत्थर था, उस पत्थर पे कंटड़ी लगी, पेशानी लगी, खून बहने लगा। एक तरफ थप्पड़ का निशान, दूसरी तरफ सर से खून, कान से खून। अबू जहल भाग गया, अस्मा अंदर आई, चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, चूल्हे से राख उठाई, मलम पट्टी की, गार में चली गई। अबू बकर देखते हैं अस्मा के चेहरे पे थप्पड़ का निशान है, अस्मा के कान से खून आ रहा है, माथे से खून आ रहा है। सिद्दीक कहते हैं अस्मा बेटा क्या हुआ? अस्मा कहती है बाबा रास्ते में मुशरिकीन ने मक्का का सरदार मिला था, पूछता था तेरा बाप कहाँ है? मैंने कहा नहीं बताती। बाबा उसने मुझे मारा, मैं नीचे गिर गई, पत्थर लगा, खून आया। सिद्दीक सिद्दीक मैं सारी कायनात की वफाओं को तेरी वफा पे कुर्बान कर दूं। सिद्दीक मैं सारी कायनात की अदाओं को तेरी अदा पे कुर्बान कर दूं। सिद्दीक मैं सारी कायनात की यारियों को तेरी यारी पे कुर्बान कर दूं। सिद्दीक मैं सारी कायनात की दोस्तियों को तेरी दोस्ती पे कुर्बान कर दूं। सिद्दीक मैं सारी कायनात की तड़प को तेरी तड़प पे कुर्बान कर दूं। सिद्दीक मैं सारी कायनात के दर्द को तेरे दर्द पे कुर्बान कर दूं। सिद्दीक ये नहीं पूछते, लोगों ये नहीं पूछते बेटी तुझे दर्द ज्यादा तो नहीं हुआ? सिद्दीक कहते हैं बेटा इन थप्पड़ों को छोड़, आंसुओं को छोड़, खून को छोड़, रुखसार के तमाचों को छोड़, मुझे ये बता उसने जो पूछा उसने फिर तुझे मारा, तूने बताया तो नहीं? बताया तो नहीं? अच्छी कुप्पी वालों, अच्छी कुप्पी वालों, दिल रखने वालों सुनो अस्मा का जुमला। अस्मा कहती है बाबा बाबा अगर मैं बता देती मुझे सिद्दीक की बेटी कौन कहता? परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। जो सुभान अल्लाह। हजरत उमर जी शान ने एक बशेर होने का इजाजत वठन सुभान अल्लाह। जीनत के खजाने को अलमास कहते हैं, जीनत के खजाने को अलमास कहते हैं, लगे तलब पानी की तो उसे प्यास कहते हैं। यूं तो सबको पिलाता है पानी दरिया, जो दरिया को पिलाए पानी उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। और ये वो उमर वो उमर है जिसके मुतालिक प्यारे आका ने तारीखी जुमला कहा। प्यारे आका फरमाते हैं उमर बाप मर जाए औलाद रोती है, औलाद मर जाए वालिदैन रोते हैं। उमर जिस दिन दुनिया से तू जाएगा क़यामत तक मैं मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा। आका के सहाबी का वो शाना याद आता है, आका के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल कर बेस गलियों में वो जाना याद आता है। इस दौर की माएं जब तरसती हैं आटे को, उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। सहाबा हुजूर के घर वाले, अहल बैत हुजूर के घर वाले, हम दर वालों के भी गुलाम हैं, घर वालों के भी गुलाम हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन
کا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس ایک پل کی تھی بس ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا حیات باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین